Sanju Kanodia, Rakesh Kaher, Krishna Satpute, Anurag Sarjar, Ankur Singh, Raju Paldi, Ejaz Mandela. So all these big names. Ankur Singh, the skipper, leading Siddhivinayak Husgaon. So all in readiness. Umpire makes a signal to the official scorer, and here comes the first delivery. Swing and a miss straight away, trying to go downtown, missing out. 6 overs game, first overs mandatory power play, and as well as the ball keeping a bit low on this particular surface. Anurag bowling from the road end. Half-hearted, in the air and gone. Not timing that well. Into the hands of the fielder at deep square. And the first casualty of Goan strikers Goa. Anurag strikes. It's none for one. Ajay Yadav, the new man in. Left-hander comes in. Ajay Yadav, as well as some innings that he has played in the recent past have been reflecting the kind of quality he has in his batting. And definitely we look to impress each and every one. Currently, 1 wicket lost and straight away on the back foot. Goan strikers Goa. Because this entire team has been led by Shri Mahesh Konadkar. Reverse attempted. Has he found the gap? No. Gets off the mark with that single. Score moves on to 1. Opens the innings with that single. A wicket lost earlier. First time in the Sangam Premier League history. Then the entire game is to be played on floodlights. Leg buys, signal given. So it's not the runs of the bat. It's a leg buys. Still finding some trouble in getting the first runs of the bat. Sahil Arulkal on strike for the first time. That's up in the air. And gone. Top edge. Fielded. Short fine, takes the catch. And yet another wicket. Both the openers back in the pavilion very cheaply. It's 1 for 2. And mind you, 2 are the wickets. New man in, the skipper, Imran Mullah. Goan strikers Goa lost 2 wickets and 2 big wickets. Elvino went first, trying to swat one out of the park into the hands of the fielder at deep square. Next one, Sahil tried to again play it on the onside, top edged into the hands of the fielder at short 45. 2 gone, 2 new men in. Ajay Yadav earlier, and now Imran Mullah, the skipper. Good delivery, nicely played. A full toss
Won't take any risk right now. Regarded this is the power play over, but still will try and get himself in. Imran and also Ajay. Very few batsmen who try and counter attack after getting 2 wickets early, losing their openers. Very good delivery. Seems to be fine. And that will be a dot ball to end the over. Referred to the television umpire. The third umpire has been called in to check if it's a legal delivery or not. Maybe just the height could be the issue. It's a wide. So the decision gets overturned. One for the over given. And it was way above the height that you can see on the replay provided to you by tenniscricket.in. Full toss. Not finding the meat of the blade. Down to the fielder at mid-on. Just one. Jagat Sarkar, the fielder. Single to end the over. Completion of 1. It's 4 for 2. 4 for 2 after 1 over. Goan strikers, Goa. Ijaz Mandrela. From the come box end, again squirted away. Not timing that well. Left-handed Ajay Yadav will be just one. So much of experience that I'll be getting from the Sangam Premier League. Thank you for the opportunity. As some of the greats in the com box, I've been very privileged to share the space with. Again, this time through the covers, just one. Looking for the second. And that's excellent running. Brilliant running. It's a big outfield. You need to be on your toes as a fielder. We saw that in the previous game as well, when Karnataka run very hard between the wickets. Swing and a miss, very close to the stumps. Might have been just kissing that leg stump. Again, trying to go over the top, missing out. There you can see, very close. Would have been the third wicket. Very fortunate, Imran Mullah. Nicely played again. This time has he found the gap. Fielder in pursuit. Does it brilliantly. And by the time he comes, collects, throws it back. Another couple of runs have been added. 2 more added. Talking about this team, Krishna Satpute
Well, everybody knows that he is the god of tennis ball cricket. The kind of experience. What a delivery. Again, flummoxing Imran Mullah. A slow delivery this time. And very rarely do we see bowlers try and bowl from the similar action. Just dipping on Imran Mullah. Didn't quite pick it. Again, yet another dot. 2 overs gone. 9 for the loss of 2. Again, trying to play it on the onside, missing out. And very quickly, Krishna Satpute onto it. 2 overs gone. 9 for 2. Go on strikers. Goa. Raju Paldi has been brought in the bowling attack from the opposite end. 9 for 2 right now. Go on strikers, Goa. Backed away. That's up in the air. And will fall short of the fielder. Another couple of runs added. I'm talking about the speciality here in Sangam Premier League. From 10 onwards, we'll have the houses. Housey coupons are being distributed by the volunteers. So please help yourself. You can win 5,000 rupees for Jaldi 5. Again, backing away, just shuffling across and playing it into the deep mid-wicket region. Another single. 12 for the loss of 2 wickets. Talking about those houses, for 100 rupees, you can buy 3. Prize money, the amount that you'll be winning is of rupees 5,000 in Jaldi 5. It will be every day, every night. Nicely played. Again down the ground. A repair job right now for these two in the middle. They're not trying to get those big boundaries. And especially on this big surface, big ground, you need to run really well. You need to be swift runners. And the coordination between both the batsmen need to be perfect. Reverse attempted, missed out. Dot delivery again. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. The second name of quality. Look at the picture, just like water. Again, very well bowled. No answer to that. Right at the base, had no answer to that. Raju Paldi. 2 back-to-back dot deliveries. This time, hiked away on the bounce and will beat the fielder. Jagat Sarkar down there. And will bounce over him quite comfortably. First boundary in this innings. 3 overs gone. 17 for 2. Go on strikers, Goa.
Halfway stage, 17 for 2. Goan strikers, Goa. Need to be looking at least around 60 to 70. And in this last 3 overs, they need to fire with all cylinders. Anurag is back. Starts off with a dot delivery. Fabulous first over. Got rid of both the openers. 2 for 3 so far. In his 7 deliveries that he has bowled, has been excellent with his line and length, and also the slower deliveries has mixed it up really well. Very well bowled again, just following the batsman, cramping him for room. All could Imran Mullah do was find his feet. Leg by, signal given. Officials in the middle, Sujit Rane and Abhijit Tarekar. So much of experience in all these 4 umpires that we have. Yogesh Dabholkar, of course, and Rajendra Dabholkar. Nicely played down the ground. Again, ball just not coming on the bat as how he would have desired to come. Left-handed Ajay Yadav. So far just a single in this over. First a dot delivery, then a leg byes and a single. 2 runs so far. Has been very pinpoint with his line and length. Anurag. Full toss. Missed. Away from his reach. Maybe would have just sliced it between the field at back at a point and point. Would have been a boundary, but wasn't to be. Runs are very hard to come by as far as Goan strikers go are concerned. You lose 2 wickets early. All do the batsmen come in. They try to play catch-up cricket. Successful, powerful, back-to-back, Lagopatsa. Slower delivery. This time pulled away down to the field at deep square. Just 1. Excellent return as well from that fielder right over the stumps. Excellent bowling figures. Second over that he's bowling Anurag. And so far has given just 5 runs. Picked up 2 wickets. Both the openers. And now in complete control of this innings. Full delivery. Driven past him. Might have just got a fingertip to it. Single will mark the end of 4 overs. He's done with his quota. 2 overs, no maiden, 6 runs and 2 wickets. After 4, it's 21 for 2. Goan strikers, Goa. Ankur Singh from the far end. 21 for 2 after 4 overs. Need to accelerate now. Goan strikers, Goa. Currently just 21 in 4 overs. Need 2 more overs left in this game, in this particular first innings. And try and get as many as possible. At least try and get towards that 50 mark. Maybe to try and give some kind of cushion to the bowlers. Full toss delivery.
This time the field at deep mid wicket, but a fumble from him, but good recovery, just one. The fielders have also backed up the bowlers. The kind of lines that they have presented, the batsmen had no clue whatsoever. Mixed the pace up very well. Down the ground, in the air, and that's put down. Jagat Sarkar of all people putting it down. Just like giving catching practice to him, and he nonchalantly drops it. Shimmy down the wicket. Again, two under the bat. Down to the fielder, just one, looking for the second, and will make it quite comfortably. Two more runs added. When he'll go back to that catch, when Jagat Sarkar was at the fence, Imran Mullah smoked it completely into his hands, and casually, straight in and straight out of his hands. Again, shuffling across, this time in the air, fielder getting underneath. And that's gone over him. We'll be just waiting for the umpire's decision if it's gone all the way. No, it's a boundary. Well, again, both those fielders down the ground, one at long on and now this one at long off. Ajay Yadav powering that one. And just bouncing inside the rope. The fielder down there made a complete meal out of that one. Boundary nevertheless for Goan strikers. Again, reverse attempted. This time he connects. Fielder in pursuit but can't. Will just escort the ball to the boundary. Back-to-back boundaries for Ajay and Goan strikers. This is a good run of play. 33 they move on to after that boundary. This time in the air. Bowler settling under it. And taken. Ankur Singh has the last laugh in the end. Getting smashed for two boundaries. But it was not all his mistake. But in the end, gets his revenge. And sends Ajay Yadav packing. 33 for 3 after 5 overs. $33 for 3 after 5 overs. Goan strikers, Goa. Put into bed by the Siddhivinayak who's gone after winning the toss. And so far the decision has worked wonders for them. Rakesh Kahar to bowl the final over from the Combox end. 33 for 3 after 5. Imran plays him on the offside and gets a boundary on the very first delivery. Through the covers. And that has gone very quickly to the fence for 4. Score moves on to 37. They need a few boundaries in this over. New man in who has just joined him is Rupesh Gaonkar. Another explosive batter, but we are playing for only 6 overs. 6 overs contest. 5 deliveries remaining in this first innings of Goan strikers Goa. Swing and a miss. This time trying to go on the onside, missing out.
Up and over the infield. That is trademark Imran Mullah. And goes over the top for 6. What a hit that from the skipper. And talk about trademark. These are some bread and butter hits for Imran Mullah. See the replay. Just trying to shuffle across and giving it a full Monty over deep extra cover for 6. Much needed maximum for the Goan strikers. Score moves to 43. Boundary dot maximum. What's coming next? This time again, very full from Rakesh Kahar. Dot delivery. .43 for 3. 2 deliveries remaining. Full toss. On the bounce and to the fielder. Does he come back for the second? No, just settling for 1. Rupesh Gaukar on strike for the final delivery of this innings. Goan strikers Goa currently 44 for 3. Can he smack a maximum and make it to 50? Outside edge. Will be just one bit of fumble from the fielder. Coming back for the second. Chance for run out at the keeper's end. And that will be... Seem to be fine. Excellent running then by these two. Especially Rupesh Gaukar running towards the danger end. A brilliant return from the fielder over the stumps. But Rupesh was too quick enough to get into his crease. 46 for the loss of 3. What Goan strikers Goa could manage in their 6 overs. Rakesh Kahar gave 13 of his last over. In fact, the solitary over that he bowled to close in this innings. Will be relieved with the kind of bowling Siddhivinayak Usgaon have done. Here's a look at the batting card of Goan strikers Goa put into bet by the Siddhivinayak Usgaon. Elvino went early for duck. So did Sahil Arolkar for a duck. Then Ajay Yadav and Imran Mullah got together, got a partnership. Ajay Yadav made 22 of 15. Imran Mullah not out in the end of 19 of 17. Rupesh played the last delivery with 2 runs that he could score. Talking about the bowling, we'll pick up the bowlers. Anurag. 2 overs, no maiden, 6 runs and 2 wickets. Very well supported by Hijaz and Raju Paldi. 1 over each, giving 5 and 8 runs. Ankur Sin picking up 1 wicket for 12 runs. And Rakesh Kahar in that last over, giving 13 runs. 46 for 3. Target of 47 runs will be required to win for Siddhivinayak Usgaon. Will be change in voice as the second innings approaches. It will be Prasad Devurkar sir with you in the com box. Pradeep Devurkar sir with you in the com box. धन्यवाद श्री श्याम कलंगुटकर. नमस्कार, सहर्ष स्वागत. वज्र स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब बेंडवाडा सांगेम गोवा SPL
सांगेम प्रीमियर लीग डे नाईट या क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवतोय. आजची या स्पर्धेतली पहिली रजनी, शुभारंभाची रजनी. सामना क्रमांक 2 मैदानावरती पाहायला मिळतोय. एका बाजूला सिद्धिविनायक उसगाव, त्यांच्या विरोधामध्ये गोवन स्ट्रायकर गोवा क्रिकेट संघ. 6 षटकांमध्ये अगदी 46 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. 47 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. धन्यवाद प्रदीप सर. एक अनाउन्समेंट. धांक सुमार आम्ही आवजी करतले. आमचे व्हॉलंटियर्स तुमच्या फुड्यान भोंवतात. सो आवजी घेवची 100-3 आणि प्राइज जावन आसतले 5000 रुपया. जल्दी 5 खेळटले आमी. 5000 रुपया सद्दी आमकां आवजी आसतल्यो. सो प्लीज तुम्ही व्हडल्या संख्येन येवचे आणि हेल्प करची आणि त्याच परेन तुमकांय जिखपाकूय मेळटलें. सो मातशें लक्ष दियात. आमचे व्हॉलंटियर्स भोंवतात तुमच्या फुड्यान बीन. आवजी घेवची. 100-3 मेळटले तुमकां आणि जल्दी 5 खेळटले आमी मागीर धांक सुमार 5000 रुपयांक. बॅक टू द कॉमेंट्री बॉक्स. 47 धावांचा पाठलाग करावा लागेल सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट या टीमला. अर्थात संघमालक सन्मानश्री सुनीलजी कुमार, दर्शनजी नाईक आणि दुसऱ्या बाजूला संघमालक सन्मानश्री महेशजी कोनाडकर यांच्या मालकीचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. एका बाजूला नक्कीच सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघाचा विचार केला तर टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती अगदी धुरंधर खेळाडू, स्टारकश खेळाडू याचा सांगेमच्या मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. सांगेम गव्हर्नमेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या मैदानावरती क्रिकेटचा महासंग्राम, रणसंग्राम आपण पाहतोय आणि 47 धावांचा पाठलाग करताना सलामीची विनीची जोडी मिस्टर कृष्णा सातपुते आणि त्याच्या साथीला मिस्टर जगत सरकार, वेस्ट बंगाल, तारकेश्वरचा प्रिन्स म्हणून ज्याला ओळखलं जातं. ISPL तिसऱ्या पर्वामध्ये ज्या खेळाडूला पोर्शे कार हे मॅन ऑफ द सिरीज मिळाली होती तोच जगत सरकार यावेळी स्ट्रायकिंगच्या दिशेने. तर दुसऱ्या बाजूला टेनिस क्रिकेट मधील अनभिक्षित सम्राट म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं, टेनिस क्रिकेटच्या फलंदाजीमधील मुकुटमणी मिस्टर कृष्णा सातपुते आपल्याला नॉन स्ट्रायकिंग वरती पाहायला मिळत आहेत. पहिलं षटक हाताळलं जाईल. अर्थात पॉवर प्लेचं निर्णायक षटक हाताळण्यासाठी गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाचा प्रणल चव्हाण गोलंदाजीवरती सज्ज होताना दिसतोय. थेट आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट डावकर शैलीचा फलंदाज जगत सरकार यावेळी स्ट्रायकिंगच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळतोय. टेनिस क्रिकेट विश्वातील धुरंधर खेळाडू आज दादा लोक या सांगेमच्या मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. एका बाजूचा विचार केला तर सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघ 47 धावांचा पाठलाग करताना पाहायला मिळतोय. प्रथम फलंदाजी केली होती गोवन स्ट्रायकर गोवन क्रिकेट टीमने 46 धावा धावफलकावर. यावेळी सुंदर अगदी स्विच हिटचा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय स्वीपर कव्हर वरती. संरक्षण पाहायला मिळालं आणि जोपर्यंत चेंडूची परती होईल एकेरी धाव घेण्याची संधी मिळते ती जगत सरकारला. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्येचा श्री गणेशा पाहायला मिळतोय. आरंभ होतोय धावफलकावर. नाममात्र 1 धाव धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. यावेळी स्ट्रायकिंगच्या दिशेने मिस्टर कृष्णा सातपुते, प्रदीर्घ अनुभव टेनिस क्रिकेट मधील फलंदाजी मधील मुकुटमणी म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं तेच कृष्णा सातपुते. यावेळी स्ट्रायकिंगच्या दिशेने लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी चेंडू उजव्या शीवर पाहायला मिळतोय. अगदी बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न यावेळी फसला जातोय. चेंडू चकवतोय मिस्टर कृष्णा सातपुते यांना. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं. निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय ती गोलंदाज प्रणल सावंत याच्या गोलंदाजीवरती. जोखीमयुक्त षटक म्हणावं लागेल. धावफलक मोठा नाही आहे. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल गोवन स्ट्रायकर गोवा क्रिकेट संघाला या सामन्यामध्ये कमबॅक करण्यासाठी. यावेळी लोअर फुल टॉस चेंडू उजव्या ष्टीवरती शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी बहुधा अंदाज चुकला जातोय कृष्णा सातपुते यांचा. सलग दुसरा चेंडू निर्धाव गल्ला जातोय प्रणलच्या गोलंदाजीवरती. निर्णायक पॉवर प्लेचं षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अर्थात या षटकामध्ये अचूक लाईन अँड लेन पकडायचे हा मनोमल इरादा प्रणलचा पाहायला मिळतोय. आतापर्यंत शांत ठेवलाय प्रणलने आपल्या गोलंदाजीवरती. फुलर लाईन चेंडू ड्राईव्ह केलाय. चेंडू अगदी मिडॉन वरती पाहायला मिळतोय. मिडॉन क्षेत्ररक्षक यावी अडखळतोय. एकेरी धाव यावी पूर्ण होताना दिसतंय. ज्या एकेरी धाव संख्येने
कृष्ण सातपुते आपलं खातं उघडताना दिसत आहेत. तर सांघिक धावफलक बदललाय, तो नाममात्र 2 धावा धावफलकावरती 47 धावांचा पाठलाग करताना. सांगेम प्रीमियर लीग ऑल इंडिया लेवल डे नाईट टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचा आजचा शुभारंभाचा दिवस, शुभारंभाची रजनी. प्रणल लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी मिड ऑफच्या डोकीवरनं खेळण्याचा प्रयत्न, डीप लॉंग ऑफ वरती फटका पाहायला मिळतोय. संरक्षण मिळालं, स्वीपर कव्हरवरनं चेंडूची फेकी होईपर्यंत दुसऱ्या धावेकडे मोर्चा पाहायला मिळतोय. आणि बघता बघता लीलया ही दुसरी धाव पूर्ण केली जगत सरकारने. सांघिक धावफलक बदललाय, तो नाममात्र 4 धावा धावफलकावरती. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि अवघ्या नाममात्र 4 धावा. किफायतीदार गोलंदाजी म्हणावी लागेल प्रणल सावंतची, अर्थात मोठ्या फटक्यांपासून दूर ठेवलाय ते कृष्णा सातपुते आणि जगत सरकार या फलंदाजाला. स्पर्धेचं लाईव्ह प्रक्षेपण आपण पाहतोय tenniscricket.in या युट्यूब चॅनलवरती. जे प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी जोडले गेले आहेत त्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. तुम्ही पाहताय SPL सांगेम प्रीमियर लीग डे नाईट क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आणि आजच्या रजनीमधील सामना क्रमांक 2 मैदानावरती पाहायला मिळतोय. नाणेफेक जिंकली होती सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट टीमने. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाला 46 धावांवरती रोखलं आणि 47 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या षटकामध्ये उत्तर पाहायला मिळत आहे ते बिनबाद नाममात्र 4 धावा. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय, महेश भाईटकर येतोय. यावेळी मिनी हेलिकॉप्टर फटका अगदी मिड विकेटला. यावेळी चुकी पाहायला मिळाली क्षेत्ररक्षकांना. गडी पास झाला असता मात्र जीवनदान मिळतंय ते कृष्णा सातपुते यांना. हे जीवनदान किती महाग ठरू शकतं गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाला नक्कीच आपण पाहू शकतो. महेश भाईटकरचा हा चेंडू होता, अगदी फुलर लाईन चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न झालाय आणि मिड विकेटला मात्र चुकी होताना पाहायला मिळाली. थोडीशी निराशा पाहायला मिळाली ती गोलंदाज महेश भाईटकरच्या चेहऱ्यावरती. जगत यावेळी ऑन स्ट्राईक असेल. जगतसाठी पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडने सज्ज होईल गोलंदाज. यावेळी पुल करण्याचा प्रयत्न, गोलंदाजाच्या समोरनं अगदी फटका टोलवलाय. चेंडू जातोय अगदी सीमा रेषेच्या बाहेर. 4 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत आणि सावली क्रिएशन चौकार या इनिंग्स मधील पाहायला मिळाला 4 धावांसाठी. धावफलक बदललाय. एका मोठ्या फटक्याने नाममात्र 9 धावा धावफलकावरती. 4 चेंडूंवरती 2 धावा कृष्णा सातपुते आणि 4 चेंडूंवरती 7 धावा जगत सरकारचं योगदान आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. डावे उजव्या हाताची ही जोडगोळी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. दोन्ही फलंदाजांकडे प्रदीर्घ अनुभव आणि कित्येक मोठ्या स्पर्धा खेळण्याचा अनुभव असलेला हे 2 स्टारकश खेळाडू मैदानावरती पाहायला मिळत आहेत. एका बाजूला कृष्णा सातपुते तर दुसऱ्या बाजूला जगत सरकार. यावेळी फुलर लाईन चेंडू खेळण्याचा अंदाज चुकलाय. कव्हर पॉइंट वरती क्षेत्ररक्षक झेल खाली आणि या चेंडूवरती गडी बाद होताना दिसतोय. JVA ब्रदर्स गडी बाद झालाय. पहिला गडी बाद होतोय सिद्धिविनायक उसगाव संघाचा. Thank you, Pradeep sir. Would like to welcome Shri Subhash Fardesai, the MLA of Sangam constituency, as well as the Minister of Social Welfare, River Navigation, Archives and Archaeology in the government of Goa. As such arrives, requesting umpires to please let our beloved MLA to come in this particular area towards the present, towards the VIP box, as Shri Subhash Fardesai makes his way onto the park. What a personality, and one of the leading as far as this part of the world is concerned in Sangam. All the progress, all the advancements that you can see is from this particular man, Subhash Fardesai. And very mindful of sir as well. He wants the play to be on and walking outside the boundary rope. That's really good gesture from such a big
person. सन्माननीय सुभाष उत्तम फळदेसाई, सन्माननीय आमदार सांगे गोवा, आपण बघत आहोत भारतीय जनता पार्टीचे प्रमुख नेते आणि मंत्री, मतदारसंघाचे आमदार असून सध्या गोव्याच्या मंत्रिमंडळात समाज कल्याण, नदी नेव्हिगेशन, अभिलेखकार आणि त्याचबरोबर पुरातत्व खात्याची जबाबदारी सांभाळत असताना खूप मोठी जबाबदारी पार पाडत आहेत आणि नेहमी डाऊन टू अर्थ पर्सनॅलिटी असं मी त्यांचा उल्लेख करेन, कारण मागचे कित्येक वर्ष साहेबांना मी ते बघतोय, जेव्हा ग्राउंडवर येतात, ओपनिंग सेरेमनी त्यांच्या माध्यमातून आपण पार पाडतो, इव्हन क्लोजिंग सेरेमनीला खास करून ते उपस्थित राहतात आणि हा जो तामझाम तुम्ही बघताय, तुम्हाला स्क्रीनवर बघायला मिळतात, इव्हन सर्व आमचे प्रेक्षक जे खेळाडू मात्र बघतायत की एखादा आमदार कशा प्रकारे ग्राउंडवर एंट्री करतोय. हेच जर तुम्ही मुंबईला गेलात तर मुंबईला जर पाहिलात तर मोठा मोठा ताफा असतो, नगरसेवकांच्या मागे मोठा मोठा ताफा असतो, भरपूर मोठ्या गाड्या असतात, पण एकमेव असा आमदार माझ्या करिअरमध्ये मी बघितलाय आणि कित्येक वर्ष प्रत्येक वर्षी जेव्हा येतात आणि भरभरून या स्पर्धेबद्दल बोलतात, त्यांना भरपूर अभिमान आहे, सांगेम प्रीमियर लीगचा अभिमान आहे, कारण या स्पर्धेमध्ये आपण बघतो की पूर्ण इंडियामधून पूर्ण भारतामधून खेळाडू येत असतात आणि त्याचा सार्थ अभिमान आहे की आपण खूप मोठे मोठे खेळाडू बघतो या ठिकाणी येत असताना. आणि सन्माननीय सुभाष फळदेसाई साहेबांचं पुन्हा एकदा आगमन झालंय. साहेब, आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. सुभाषजी फळदेसाई साहेबांचं मनपूर्वक आणि हृदयाच्या अंतःकरणातनं सांगेम प्रीमियर लीगच्या या भव्य व्यासपीठावर सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. पहिला गडी बाद होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघाचा, अर्थात नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये संजू कनोजिया. नंबर 3 वरती आपण संजू कनोजिया, मॅन फ्रॉम दिल्लीचा हा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय संगम प्रीमियर लीग मध्ये आजच्या रजनीमध्ये सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघाचं प्रतिनिधित्व करताना दिसतोय या सामन्यामध्ये. फटाक्यांच्या आतिषबाजी त्यांचं स्वागत इथे होत असताना आपण बघतोय सन्माननीय सुभाष फळदेसाई साहेब गोव्यातील पर्यटन वाढीसाठी नवीन जेट्टी बांधणे, कोळवळ किल्ल्याची पाहणी यासारखे उपक्रम त्यांनी हातात घेतलेले आहेत आणि गोव्यात तिसरा जिल्हा निर्माण व्हावा यासाठी सुद्धा त्यांनी वक्तव्य केलं, प्रयत्न ते करतायत आणि असे आमचे एकमेव सन्माननीय आमदार सुभाषजी फळदेसाई साहेब. आणि जिल्हा झालाय सुद्धा निश्चितच, त्याचा पूर्णपणे क्रेडिट जात आहे ते सन्माननीय सुभाषजी फळदेसाई साहेबांना. चेंडू हवेमध्ये, झेलची संधी आणि फलंदाज बाद. दिस इज अ बिग विकेट. कृष्णा बॅक टू डग आउट. नक्कीच सर, जेव्हीए ब्रदर्स गडी बाद होताना दिसतोय. दुसरा मोठा मासा गळायला लागलाय, तो गोवन स्ट्रायकर गोवा संघाच्या बाजूने. आघाडीचे दोन्ही फलंदाज माघारी परतताना दिसत आहेत. सुरुवातीला जगत सरकार आणि त्या पाठोपाठ कृष्णा सातपुते आज या संगमच्या मैदानावरती तो नैसर्गिक खेळ आपल्याला करताना पाहायला मिळाले नाहीत आणि आघाडीचे दोन्ही फलंदाज यावेळी माघारी परतताना दिसत आहेत. 47 धावांचा पाठलाग मोठा नाही आहे, मात्र एका बाजूने चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. गोवन स्ट्रायकर गोवा संघ या मैदानावरती 47 धावांचा बचाव करताना दिसतोय. 10 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आतापर्यंत ही कामगिरी पाहायला मिळत आहे. सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघ धावांचा पाठलाग करताना. मुख्य व्यासपीठावरती आपण पाहतोय सन्मान श्री सुभाषजी फळदेसाई या विभागाचे आमदार, अर्थात उच्च विचारसरणी आणि साधं राहणीमान अगदी त्यांच्या नेतृत्वामधनं आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि दरवर्षी या क्रिकेट स्पर्धेला ते भेट देत असतात. तर त्यांचंही आजच्या रजनीमध्ये मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. नवीन फलंदाज नंबर 4 वरती नदीम धनोरी, मॅन फ्रॉम राजस्थान. अगदी खूप दूरवरचा प्रवास करून आज सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीमध्ये आपण पाहतोय हर्षद उर्फ केन मातोंडकर, गोवा भूमीतील एक दर्जेदार गोलंदाज. उजव्या श्रीवरचा चेंडू ड्राईव्ह केलाय, चेंडू येतोय मिड ऑफ वरती, अर्थात चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. एकेरी धाव निघेल आणि ज्या एकेरी धावसंख्येने धावफलक पाहायला मिळतोय तो 11 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 47 धावांचा पाठलाग करताना. अगदी कागदावरती वाटणारं सोपं आव्हान थोडंसं कठीण करताना दिसत आहेत गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाचे गोलंदाज. या मैदानावरती आघाडीचे दोन्ही फलंदाज, अर्थात ज्यांचा टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये दबदबा पाहायला मिळाला असे 2 आघाडीचे फलंदाज यावी तंबूच्या आश्रयाला पाहायला मिळाले आणि फलंदाजीची जबाबदारी ही नदीम आणि त्याच्या साथीला संजू कनोजिया या 2 फलंदाजांवरती पाहायला मिळत आहे. अगदी इथून कशा प्रकारे वाटचाल होईल संघासाठी, किती धावांची भागीदारी या 2 फलंदाजांमधून होईल.
राईट आर्म ओव्हर द विकेट लोअर फुलटा चेंडू ड्राईव्ह केलाय चेंडू शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर वरनं डीप एक्स्ट्रा कव्हर पर्यंत पोहोचतोय चेंडूची फेकी होईपर्यंत एकेरी धाव घेण्याची संधी आणि एकेरी धाव संख्येने धाव फलक बदललाय 12 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात 47 धावांचा पाठलाग करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय संगेम प्रीमियर लीग 2026 या पर्वामध्ये अगदी दिवस रात्र या फॉर्मॅटमध्ये ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय आणि आजच्या रजनीमधील सामना क्रमांक 2 मैदानावरती पाहतोय राईट हॅम राऊंड विकेट खोलवा टप्प्याचा चेंडू या खेळण्याचा प्रयत्न अगदी क्षेत्ररक्षक दूर पाहायला मिळतोय 2 क्षेत्ररक्षक ज्यावेळी प्रयत्न करत होते या झेलसाठी तो प्रयत्न यावेळी निष्फळ ठरताना दिसतोय 2 धावा निघाल्यात संघिक धाव फलक बदललाय तो 14 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात 47 धावांचा पाठलाग करताना 4 चेंडूंवरती 4 धावा संजू कनोजी आपल्याला पाहायला मिळतोय तर नदीम धनोरी 1 चेंडूंवरती 1 धाव हे योगदान पाहायला मिळालं अगदी भागीदारी खूप महत्वाची असेल या सामन्यामध्ये शपलवून खेळण्याचा प्रयत्न ऑन साइडला फटका निघतोय अगदी चेंडू येतोय तो डीप काऊ कॉर्नर वरती पहिली धाव वेगाने पूर्ण केली दुसऱ्या धाव संख्येकडे मोर्चा वळवलाय दोन्ही फलंदाजांनी आणि बघता बघता संजू त्याच्या साथीला नदीम 2 धावा पूर्ण करताना दिसत आहेत धाव फलक बदललाय 16 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात षटक क्रमांक 3 मैदानावरती आपण पाहतोय गोवन स्ट्रायकर गोवन संघांकडनं हर्षद मातोंडकर राईट हॅम राऊंड विकेट यावेळी अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू चकवतोय फलंदाज संजूला या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं अगदी रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो राईट हॅम राऊंड विकेट अगदी चेंडू दूर ठेवलाय हर्षद मातोंडकरने डावकरे शैलीच्या फलंदाजापासून 16 धावा 2 गडी बाद हो यावेळी सफल झालाय चेंडूला भिरकावून दिलाय मिड विकेट सीमारेषेच्या दिशेने स्पोर्ट किंग षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय या डावामध्ये चेंडू सीमा पार षटकार अगदी त्रोटक प्रकारचा हा चेंडू होता आणि जबरदस्त फुलचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय फलंदाज संजू याच्या बॅटमधनं हा फटका निघतोय आणि नक्कीच या फटक्यामुळे आत्मविश्वास दुणावला जाईल संजूचा त्या आत्मविश्वासाने फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न राहील सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट टीम साठी धावफलक वेगाने बदललाय 22 धावा 2 गडींच्या मोबदल्यात 3 षटका 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय निम्मा षटकांचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि उर्वरित 3 षटका 18 चेंडूंचा खेळ बाकी असेल धावांचा पाठलाग पाहायला मिळतोय 47 धावांचा पाठलाग विजयाचं समीकरण येणारे 18 चेंडू बनवायचे आहेत 25 धावा सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघाला या सामन्यामध्ये प्रथम विजयाचं खातं खोलण्यासाठी तर दुसऱ्या बाजूने गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाचा हा मनोमल इरादा असेल की हा सामना सहज आम्ही जिंकू देणार नाही त्यासाठी संघर्ष करायला भाग पाडू ही रणनीती आतापर्यंत पाहायला मिळत आहे ती गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाची ऑफिशियल्स आपण पाहतोय मिस्टर अभिजित तळेकर मिस्टर सुजित राणे मिस्टर मुन्ना दाभोलकर त्याचबरोबर मिस्टर राजू दाभोलकर गोमंतक भूमीतील हे ऑफिशियल्स कित्येक मोठ्या स्पर्धांमध्ये आपण यांना पाहतो आणि अचूक निर्णय ठाम मत याच्यासाठी हे प्रसिद्ध आहेत आमच्यासोबत गुणलेखक मिस्टर विराज तेंडुलकर आणि कॉम्बॉक्स मध्ये मिस्टर प्रसादजी परब सर त्याचबरोबर मिस्टर अशोक नाईक सर त्याचबरोबर मिस्टर श्याम कलनकुटकर आणि मी प्रदीप देऊलकर आपल्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत सांगेम प्रीमियर लीग 2026 या पर्वामध्ये अठरा चेंडू 25 धावांची आवश्यकता असेल 2 दिग्गज फलंदाज मैदानावरती पाहायला मिळत आहे संजू कनोजिया त्याच्या साथीला नदीम 7 चेंडू 12 धावा नदीम संजू खेळतोय आणि 1 चेंडूंवरती 1 धाव नदीम आपल्याला पाहायला मिळतोय हो यावी चांगला चेंडू थोडस शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न सबमरीन डिलिव्हरी पाहायला मिळाली आणि मैदानावरती पाहायला मिळालाय जेव्हीए ब्रदर्स विकेट महेश भाईटकर आपल्याला पाहायला मिळतोय कॅप्टन ऑफ पेंडेम
अगदी गोमंतक भूमीतील कित्येक मोठ्या स्पर्धांचा अनुभव असलेला महेश उर्फ मॅडी या टोपण नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू, चांगली कामगिरी म्हणावी लागेल. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं, चेंडूने सरळ वेध घेतला एस्टनचा आणि इथं मात्र तिसरा गडी बाद होताना दिसतोय. संजू याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. सरफराज खान, मॅन फ्रॉम बिहार, सरफराज उर्फ बाहुबली. 22 धावा 3 गडींच्या मोबदला. संजू याला साथ देण्यासाठी सरफराज खान मैदानाच्या आतमध्ये अगदी खूप दूरवरचा प्रवास करून आज सांगेम गोव्याच्या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. सरफराज उर्फ बाहुबली, अर्थात नावारूपाला साजेशी फलंदाजी करावी लागेल. 7 चेंडूंवरती 12 धावा संजूचं योगदान पाहायला मिळत आहे. त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज सरफराज आणि गोलंदाजीवरती आपण पाहतोय रोड एंड कडनं महेश बाईटकर, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी फुलर लाईन चेंडू कव्हर पॉइंट वरती चेंडूचा प्रवास समाप्त झालाय. पहिली धाव पूर्ण केली, अर्थात संरक्षण नव्हतं, या संधीचा फायदा उठवलाय आणि बघता बघता लीलया दुसरी धाव पूर्ण केली आहे. 2 या धावसंख्येने सरफराज आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धाव फलक बदललाय. 24 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात प्रथम फलंदाजी केली होती. गोवन स्ट्रायकर गोवा संघाने 46 धावा जमवल्या. अगदी 47 धावांचा पाठलाग करताना थोडस कठीण करून ठेवलंय आव्हान गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाने. अर्थात तेवढी खोलवर पसरलेली फलंदाजी सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघाची आपल्याला पाहायला मिळेल. यावेळी चांगला चेंडू, सबमरीन डिलिव्हरी, उत्तर नव्हतं, अर्थात थोडस खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय आणि बाईच्या स्वरूपात एकेरी धाव यावेळी प्राप्त होताना दिसत आहे सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघाला. एकेरी धावसंख्येने धाव फलक बदललाय. पाव शतकावरती मजल मारली आहे. 25 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात चौथ्या षटकाचा खेळ पाहायला मिळतोय. अचूक लाईन अँड लेंथ आतापर्यंत राखली आहे गोलंदाज महेश उर्फ मॅडी व्हाईट करणे आणि कुठेही मुभा दिली जात नाही फलंदाजांना मोठे फटके खेळण्यासाठी. पंचांचा उजव्या साईडने यावी असेल राईट आर्म राऊंड विकेट संजू साठी. डीप अलॉंग द कार्पेटचा फटका, मिड विकेटला फटका पाहायला मिळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, नेत्रदीपक क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. नवदीप आपल्याला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय आणि नवदीपचं कौतुक करावं लागेल. संभाव्य चौकाराला रोखलाय या चेंडूवरती. एकेरी धाव निघाली. धाव फलक पाहायला मिळतोय 26 धावा 3 गडींच्या. सपनेशचं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. अगदी हरणाच्या वेगाने त्या चेंडूवरती पोहोचला आणि चेंडूला रोख लावलाय. यावेळी मात्र सरफराज उर्फ बाहुबली स्ट्राईक यांच्या दिशेने, तर महेश यावेळी पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. खोलवा टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केलाय. चेंडू जमिनीला घरंगळत जातोय. डीप लॉंग ऑफ वरती क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. सरफराज उर्फ बाहुबली, मॅन फ्रॉम बिहार, एवढ्या दूरवरचा प्रवास करून आज प्रतिनिधित्व करताना दिसतोय सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघ. आणि नक्कीच ऑल इंडियावर जर विचार केला तर सांगेम प्रीमियर लीग या क्रिकेट स्पर्धेचा आपल्याला बोलबाला पाहायला मिळतोय. अगदी तामझाम डामडोल या क्रिकेट स्पर्धेचा. आणि प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं की कधी एकदा आपण सांगेम प्रीमियर लीग खेळतो आणि ती क्रिकेट स्पर्धा आज दिवस रात्र या प्रकारामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. संजू यावेळी स्ट्रायकिंगच्या दिशेने असेल. संजू साठी पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडने सज्ज होताना दिसतोय महेश. डाव्या स्टीवर थोडस खाली राहतोय चेंडू. हलकस अपील पाहायला मिळालं. पायचीचा लेग बाईचा इशारा येतोय. पंचांचा एकेरी धाव निघेल. ज्या एकेरी धाव संख्येने धाव फलक पाहायला मिळतोय 28 धाव फलकावर रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो. राईट आर्म राऊंड विकेट. अगदी डाव्या स्टीवरचा चेंडू हलकस अपील पाहायला मिळालं. 28 धावा 3 गडींच्या मोबदल्यात.
12 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता असेल. अजूनपर्यंत सामना रोखून धरलाय गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाने. या सामन्यामध्ये धावफलक मोठा नव्हता. 46 धावा 47 धावांचा पाठलाग. आघाडीला 2 टेनिस क्रिकेट विश्वातील धुरंधर फलंदाज पाहायला मिळाले. एका बाजूला कृष्णा सातपुते, त्यांच्या साथीला जगत सरकार. मात्र हे दोन्ही फलंदाज स्वस्तात माघारी परतले. फलंदाजीची जबाबदारी संजू कनोजिया आणि त्याच्या साथीला सरफराज खान या 2 फलंदाजांवरती पाहायला मिळत आहे. 9 चेंडू 13 धावा संजूचं योगदान. सरफराज खान 3 चेंडूंवरती 3 धावा. 12 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता असेल. षटक क्रमांक 5वा आणि हे षटक खूप महत्वपूर्ण असेल गोवन स्ट्रायकर गोवन संघासाठी आणि दुसऱ्या बाजूने सिद्धिविनायक उसगाव संघासाठी हे षटक खूप महत्वपूर्ण असेल. या षटकामध्ये किती धावा निघतायत त्या षटकावरती शेवटच्या षटकावरती ते भवितव्य नक्कीच पाहायला मिळेल. अर्थात मैदानाच्या आतमध्ये जलपान पाहायला मिळालं आणि नक्कीच संदेश गेला असेल सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट टीम कडनं की कशा प्रकारे फलंदाजी केली जाईल. दबाव दोन्ही संघांवरती असेल. अर्थात दबावामध्ये तावून सुलाखून चांगली कामगिरी करावी लागेल. गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाकडनं कुठचा गोलंदाज पाचारण केला जाईल, ज्या गोलंदाजावरती आशा अपेक्षा अवलंबून असतील. एका बाजूला संघमालक सन्मान श्री सुनीलजी कुमार, त्यांच्यासोबत श्री दर्शनजी नाईक आणि दुसऱ्या बाजूला गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाचे संघमालक सन्मान श्री महेशजी कोनाडकर यांच्या मालकीचा संघ. आज दोन्ही मालकांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे. समीकरण आलंय 12 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता असेल. प्रदीप तुला एक गोष्ट एक सांगू इच्छितो का आपण बघितलं तर अगोदर आपली स्पर्धेची तारीख होती 30 मार्च ते 4 एप्रिल, पण जेव्हा ती स्पर्धा आपण पुढे ढकलली त्यामुळे बऱ्याचशा खेळाडूंची चर्चा ती सुरू होती की बाबा सांगी प्रीमियर लीग कधी सुरू होणार आहे. आपण ती डायरेक्ट डिक्लेअर केली नव्हती. त्यामुळे तुला ही स्पर्धेची क्रेज बघायला मिळते. गोव्यामध्ये येऊन खेळायचं, गोव्यातल्या या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सच्या ग्राउंडवर खेळायचं, ही क्रेज वेगळी आहे. प्रेक्षकांसुद्धा भरपूर प्रतिसाद होता की बाबा स्पर्धा ती कधी सुरू होणार. ती फायनल स्पर्धा आपण आज सुरू केलेली आहे. अनुष किरकर येतोय वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक 5वं षटक निर्णायक षटक हाताळण्यासाठी गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाकडनं जबाबदारी दिली जाते. ती जबाबदारी कितपत पार पडतोय अनुष किरकर. आपल्या नावाला साजेशी गोलंदाजी पाहायला मिळेल की दुसऱ्या बाजूला संजू कनोजिया सारखं कडवं आव्हान त्याच्या समोर असेल. ते कशा प्रकारे शतरक्षण भेदलं जाईल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी चेंडू ड्राईव्ह केलाय. चेंडू जातोय डीप पॉइंटच्या दिशेने. पहिली धाव पूर्ण केली आहे. अर्थात यावेळी स्ट्राईक यांच्या दिशेने सरफराज उर्फ बाहुबली आपल्याला पाहायला मिळेल. एकेरी धाव निघाले. धावफलक बदललाय 29 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र विजयाचं समीकरण 11 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता असेल. दोन्ही संघांना सामना अगदी खुला आहे. जो चांगली कामगिरी करेल विजयाच्या उंबरठ्यावरती पाहायला मिळेल आणि खराब कामगिरी झाली तर नक्कीच पहिल्या पराभवाची चव चाखावी लागेल या सामन्यामध्ये. अर्थात कुठच्या संघाच्या पदरी विजय असेल, कुठच्या संघाच्या बाजूने पराभव पाहायला मिळेल. उर्वरित 11 चेंडू 18 धावा हे समीकरण. महत्वपूर्ण गोलंदाज अनुष आपल्याला पाहायला मिळतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी लॉर फुलटा चेंडू खेळण्याचा अंदाज चुकलाय. अगदी वाईड श्लोंगांवरती क्षेत्ररक्षक यावेळी झेल खाली येतोय आणि जेव्हीए ब्रदर्स विकेट आपल्याला पाहायला मिळाली. गडी बाद होतोय सरफराज उर्फ बाहुबली तंबूच्या आश्रयाला. नेक्स्ट मैच के लिए पहला मैच जिस टीम ने जीता था क्लियर क्रेस्ट स्ट्राइकर्स कर्नाटका टीम के कप्तान हरी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको आके लिस्ट आपका अपडेट करना है और टॉस के लिए आपको रेडी हो जाएं. जैसे ही मैच खत्म होगा आपका टॉस वहां पे किया जाएगा. क्लियर क्रेस्ट स्ट्राइकर्स कर्नाटका टीम के कैप्टन ओनर देवा, आपसे रिक्वेस्ट है, हरी भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको आना है आपका लिस्ट अपडेट करने के लिए. और जैसे ही मैच खत्म होगा, पहले मैच का मैन ऑफ द मैच देना बाकी है, तो राजेश पुजारी आपसे भी रिक्वेस्ट है जैसे मैच खत्म होगा हमारे खास करके हमारे अतिथिगण, हमारे इस विभाग के विधायक सम्माननीय सुभाषजी फळदेसाई इनके शुभ हाथों से दिया जाएगा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड. तो सतीश यहाँ पे राजेश आपको भी आना है जैसे मैच खत्म हो जाएगा तब. अनुष केरकरचा लोअर फुलटा चेंडू खेळण्याचा अंदाज चुकलाय सरफराजचा आणि
अगदी चौथ्या गडीच्या रूपात माघारी परतावं लागलंय. चौथा गडी बाद होतोय. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये थॉमस डायस, मॅन फ्रॉम दहिसर, आणि ज्याला मुंबईचं तुफान म्हणून ओळखलं जात आहे तोच थॉमस डायस यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये. विजयाचं समीकरण असेल 10 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता असेल. आतापर्यंत 2 चेंडू सुरेख हाताळले अनुष केरकरने. सामना थोडासा लांबवलाय. अगदी या सामन्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि अनुष पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हो, यावेळी गती परिवर्तन, गती नवती, चेंज ऑफ हिज डिलिव्हरी. चेंडू उजव्या शीवर पाहायला मिळालाय. चेंडू चकवतोय थॉमस डायसला. या चेंडूवरती उत्तर नव्हतं. चेंडू निर्धाव गल्ला. विजयाचं समीकरण येणारे 9 चेंडू बनवायचे आहेत 18 धावा. चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. अनुष राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आखो टप्प्याचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न, संपर्क तेवढा चांगला नव्हता. यष्टीरक्षक जलद गतीने चेंडूवरती पोहोचतोय. पंचांचा इशारा येतोय लेग बाईटचा. एकेरी धाव निघाले. एकेरी धावसंख्येने धावफलक बदललाय. 30 धावा धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. विजयाचं समीकरण 8 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता असेल. हे 2 चेंडू खूप महत्वपूर्ण असतील. गोवन स्ट्रायकर गोवन संघासाठी अनुष केरकर आतापर्यंत चांगली लयबद्ध गोलंदाजी म्हणावी लागेल. प्रभावी गोलंदाजीमध्ये कंबर कसली आहे अनुष केरकरने. राईट आर्म राऊंड विकेट. यावेळी फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय मिड विकेटला. डीप स्क्वेअरला एक मिड विकेट. याच्यामधनं क्षेत्ररक्षण दुभगलं आणि चेंडू सीमा पार. सावली क्रिएशन चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. संजू कनोजिया याच्या बॅटमनना सावली क्रिएशन्स चौकार पाहायला मिळालाय 4 धावांसाठी. निर्णायक क्षणी हा फटका निघतोय. अगदी बहुमूल्य 4 धावा जोडल्या जातील. धावफलक बदललाय 34 ला 4. यावेळी खेळायचा प्रयत्न होता. ऑन साइडला चेंडू डीप लॉंग ऑफ वरती. झेल टिपण्याची नामी संधी. गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाचा क्षेत्ररक्षक अजय यादव याच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना दिसतोय आणि जेव्हीए ब्रदर्स विकेट गडी बाद होताना दिसतोय. फलंदाज बाद. क्लियर क्रेस्ट स्ट्राइकर्स गोल्ड अर्थात क्लियर क्रेस्ट स्ट्राइकर्स कर्नाटक टीम के कैप्टन हरिदेव, आइए प्लीज जल्द से जल्द आपका लिस्ट अपडेट कीजिए और आपको टॉस के लिए भी रेडी होना है. संजू कनोजिया खेळण्याचा प्रयत्न होता ऑन साइडला, मात्र अगदी डीप लॉंग ऑफ वरती खेळण्यासाठी प्रवृत्त केलं आणि अजय यादव काय सुरेख झेल म्हणावं लागेल. अगदी थोडासा मागे धावत आला. उलट दिशेने झेल टिपणं तेवढं सोपं नसतं, मात्र ही किमया साधली अजय यादवने. गडी बाद झालाय. 5वा गडी बाद झालाय. निम्मा संघ सिद्धिविनायक उजगाव तंबूच्या आश्रयाला पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज यावेळी मैदानाच्या आतमध्ये राकेश कहर, मॅन फ्रॉम अहमदाबाद. राकेश कहर मॅन फ्रॉम अहमदाबाद. अगदी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडवावची क्रिकेट स्पर्धा झाली होती. त्या क्रिकेट स्पर्धेतील मॅन ऑफ द सिरीज आणि सांगेम प्रीमियर लीग पर्वाचा जर इतिहास पाहिला तर या पर्वामध्येही मालिकावीराचा हा खेळाडू पाहायला मिळतोय. तोच राकेश कहर फलंदाजीमध्ये कहर करेल का हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. 6 चेंडू 13 धावांची आवश्यकता. शेवटचं षटक. अगदी या षटकावरती भवितव्य अवलंबून असेल. गोवन स्ट्रायकर गोवा आणि दुसऱ्या बाजूला सिद्धिविनायक उजगाव संघाचं. 6 चेंडू 13 धावा. बचाव होईल की पाठलाग होईल या 6 चेंडूंवरती हे चित्र पाहायला मिळेल. गोलंदाज सनील सावंत आपल्याला पाहायला मिळतोय. शेवटचं षटक. गोलंदाजीची कमान सांभाळेल आणि गोवन स्ट्रायकर गोवन संघाचा कर्णधार ही एक मोठी जबाबदारी असेल. काकोडा एक्सप्रेस या नावाने प्रसिद्ध हा खेळाडू सनील. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप. चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर पाहायला मिळतोय. क्रिकेटच्या परिभाषेमध्ये ज्या चेंडूला पंजाब टू हरियाणा असं ओळखलं जात आहे ती धाव मिळाली अर्थात चुकी झाली. क्रिकेटच्या पटलावरती चुकीला माफी नाही आहे. विजयाचं समीकरण बदललंय. 6 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता असेल.
हो, यावेळी चांगला चेंडू शफल झाला होता, अगदी फलंदाजाला फॉलो केलं. चेंडू निर्धाव केला जातोय स्ट्राईक एंडच्या दिशेने. थॉमस डायस या खेळाडूला आपण पाहतोय आतापर्यंत 3 चेंडूंचा सामना केलाय. खातं उघडणं बाकी. दुसऱ्या बाजूला राकेश कर पाहायला मिळतोय. अगदी सांगेमच्या इतिहासामध्ये ज्या खेळाडूला मॅन ऑफ द सिरीज मालिकावीर पुरस्कार मिळाला होता तो खेळाडू मैदानावरती पाहायला मिळतोय. ओ, यावेळी खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. झेल टिपण्याची नामी संधी. सुरेख यशस्वी झेल म्हणावं लागेल. 6वा गडी बाद होतोय आणि स्क्रीन वरती आपल्याला पाहायला मिळतोय JVA ब्रदर्स विकेट गडी बाद होताना दिसतोय आणि कर्णधार इम्रान मुल्ला याच्या हातामध्ये चेंडू विसावताना पाहायला मिळतोय. 6वा गडी बाद झालाय. tenniscricket.in या युट्यूब चॅनल वरती आपण पाहू शकतो. अगदी झेल खाली. चला फलंदाज लवकर लवकर चला. मैदानाच्या आतमध्ये मिस्टर बिलाल राजपूत आपल्याला पाहायला मिळतोय या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये. आणि इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून ज्या खेळाडूला मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करताना आपण पाहतोय बिलाल राजपूत, मॅन फ्रॉम अहमदाबाद. शेवटचं षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. प्रसाद सर, जर आमी पळयलें जाल्यार येदी व्हडली स्पर्धा ही गोंयभर तशेंच पूर्ण भारतभर सगळ्यात प्रसिद्ध. 192 देश पळयतात हे स्पर्धेक आणि सगळे व्हडले व्हडले खेळाडू सगळ्या हितूंतले आमचे इंडियेंतले सगळे तरेच्यान राजस्थानाच्यान, बिहाराकच्यान, महाराष्ट्राकच्यान, सावथाकच्यान सुद्दां फाल्यां सुद्दां आमकां पळोवंक मेळटलें, परवां सुद्दां पळोवपाक मेळटलें. अशी नावाजलेली स्पर्धा सांगेम प्रीमियर लीग. आणि ह्यो सांगेचो जो सगळो 4 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता असेल. फुलर लाईन चेंडू अगदी ड्राईव्ह केलाय. चेंडू जमिनीला घरंग जातोय. लॉंगनवरती पहिली धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावसंख्येकडे प्रयत्न. अगदी 9 सेकंडवरती काम तमाम होताना दिसतंय. JVA ब्रदर्स धावचीच्या स्वरूपात गडी बाद होताना दिसतोय. 9 सेकंडवरती जोखीम पत्करली. फक्त 1 धाव निघाली. विजयाचं समीकरण 3 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता. ओव्हर टू श्याम. गेमूय बरी रंगता. बेगीन बेगीन रन काडपाक आवटूय जातात. तशेंच आमचे मुखेल सोयरे फळदेसाय सर जे बसलेले आसात तेंकाय मजा येता गेम पळोवपाक. कित्याक आमची गोंयची टीम, गोंयचे प्लेयर सगळे खेळटात आणि उत्साह तितकोच वाडून आसा. 13 रन जावो आसलो लास्ट ओव्हरीक, आतां सद्या जाला 11 रन जावो 3 बॉलांक. आणि आमचे गोंयचे प्लेयर खंय मोठ्या स्पर्धेन परफॉर्म करतात, मोठी तांकां संद मेळटा ती सांगेम प्रीमियर लिगांतसून मेळटा. ते सुद्दां एक खरीत ऑर्गनायझरांक तशेंच आमच्या श्री MLA सरांक सुद्दां एक तोखणाय कशी आसा. कित्याक म्हणटात आमी खूब कडेन की आमचे गोंयचे प्लेयर खंय व्हडल्या स्तराचेर येवचे आणि ही स्पर्धा गोंयभर आमच्या सगळ्या भारतभरांतले प्लेयर येतात आणि तेंच्या वांगडा खेळपाचो तांकां एक संद मेळटा. तशेंच एक्सपिरियन्स सुद्दां मेळटा. नवें तांकां शिकपाक मेळटा. हें आमकां वर्सान वर्स मेळटा. आनी सांग्याच्या ह्या गांवांत येवप आनी खेळप तितून सुद्दां एक व्हडली ती आसा. बॅक टू लायव्ह कॉमेंट्री. नवीन फलंदाज अंकुर सिंग. 3 चेंडू 11 धावांची आवश्यकता असेल. यावेळी चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंचांचा इशारा येतोय. चेंडू स्क्वेअर समीकरण बदलेल. 3 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता असेल सिद्धिविनायक उसगाव क्रिकेट संघाला सामना जिंकण्यासाठी. सदतीस धावा 7 गडींच्या मोबदल्यात. 3 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता असेल. सनील राईट आर्म ओव्हर द विकेट. याही वेळी फलंदाजापासून दूर चेंडू ठेवण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. सलग दुसरी चूक सनील कडनं पाहायला मिळाली. विजयाचं समीकरण बदललं जात आहे. 3 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता असेल. नक्कीच क्षेत्ररक्षण करणारा संघ गोवन स्ट्रायकर गोवन संघ अगदी शेवटच्या क्षणामध्ये
या रिव्ह्यूची मागणी करताना दिसतोय आणि खूप महत्त्वपूर्ण सामना आहे. प्रत्येक चेंडू खूप महत्त्वपूर्ण असेल दोन्ही संघांसाठी. एका बाजूला सिद्धिविनायक उसगाव संघ आणि दुसऱ्या बाजूला गोवन स्ट्रायकर गोवा संघ. काय सामना रंगताना दिसतोय या मैदानावरती. धावफलक मोठा नव्हता, 46 धावा आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय अवांतर चेंडू असेल. 3 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता असेल. महत्वपूर्ण 3 चेंडू सनीलच्या हातामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सनील ज्याला काकोडा एक्सप्रेस म्हणून ओळखलं जात आहे तो महत्वपूर्ण गोलंदाज. ओ यावेळी लोअर फुलटॉस चेंडू गती नव्हती या चेंडूवरती. चेंडू चकवतोय फलंदाजाला. विजयाचं समीकरण बदललंय. 2 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता असेल. इथून सामना जिंकायचा असेल हल्ला चढवावा लागेल, आक्रमण करावं लागेल. तर दुसऱ्या बाजून आक्रमणापासून बचाव करताना दिसतोय सनील सावंत नावाचा गोलंदाज. सामना रोखून धरलाय. अगदी गोवन स्ट्रायकर गोवन संघ आघाडी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करताना दिसतोय. हा चेंडू खूप महत्वपूर्ण असेल. 2 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. यावेळी इनसाइड आउट फटका पाहायला मिळतोय. डीप लॉंग ऑफ आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधना क्षेत्ररक्षण दुभंगलं गेलं. चेंडू सीमा पार होतोय आणि सीमा रेषेच्या बाहेर सावली चौकार. सामना जर बरोबरीत सुटला तर सुपर से भी ऊपर सुपर ओव्हर मध्ये सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. एक चेंडू 5 धावांची आवश्यकता असेल. आता मात्र सामना शेवटच्या टप्प्यामध्ये येताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोठा फटका निघाला. सिद्धिविनायक उसगाव संघ जिंकेल. दुसऱ्या बाजूने चेंडू निर्धाव हाताळला. गोवन स्ट्रायकर गोवा संघ या सामन्यामध्ये बाजी मारेल. अगदी सामन्याची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. सामना कोण जिंकतोय. एक चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. हो यावी चांगला चेंडू समोरच्या दिशेने फटका टोलवलाय. ओव्हर टू श्याम. Thank you so much. What a game that. Well, 13 runs were to defend, and the Kakoda Express arrived on the big stage here in Sangam Premier League. Just like how MLA sir came and the luck just changed for the Goan Strikers Goa. नशीब घेऊन येल्यासारखे सरान पाय दवरलो ग्राउंडार आणि सोमतीत गेम टोटली टर्न. कसली गेम पळोवंक मेळ्ळी. 43 for 7 4 रन्सान जैतिवंत जाल्ले आसा गोवन स्ट्रायकर्स गोवा. बॅक टू प्रसाद सर. आपण आता इथे सत्कार संपन्न करूया. मी रितेशजी नायर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभस्थे आपण सन्मानित करायचं आहे. आमचे जे प्रेसिडेंट आहेत रितेशजी नायर यांच्या शुभस्थे हा सन्मान इथे होतोय. सन्माननीय आमदार सन्माननीय आपण बघतोय सुभाषजी फळदेसाई साहेब यांचा सन्मान इथे होत असताना आपल्या व्यासपीठावर साहेब आम्हाला प्रत्येक वर्षी संबोधित करतात आणि मी निश्चित म्हणणे की आपण सुद्धा इथे